આમ અઘરું તો છે જ. કવાને કાંઠે કેળો રસ્તો, કૂવો એની બાજુમાં મોટો રસ્તો, ધોરી માર્ગ. હવે કૂવો ગળાવાનું ચાલુ અને એમાં વટે માર્ગુ બાપુ નીકળે ને એમાં એક સંત નીકળ્યા બરોબર, કુંભમાલી છૂટા પડી ગયેલા. હા, કુંભમાલી છૂટા ગુરુ પાહેલી નીકળી ગયેલા. નહીં ચલેગા તુમ તુમારે રસ્તે ને હમ હમારે રસ્તે, હા હમ ભી નોખા અખાડા ડાલેંગે. હા, અને નીકળી ગયા. અને એમાં એ બરોબર રસ્તે આવ્યા ને, એ રસ્તાને કાંઠે જ કૂવો ને ઓલા કૂવા ગાળે આપણા ગામડાના માણસો તો ઓલા ઘણ ને શેણાની ઘમઘમાટી બોલે ને, એ હુંકારા બહાર આવે ને બાપુ કૂવા મેં ડોકાણા. હા ડોકાણા. ક્યાં કરતે હો બેટે? હાલે કરે બાપુ નમો નારાયણ. देखो बेटा घणे घणे हे करते हो नहीं, जय सियाराम जय सियाराम. तो घणे घणे हैं के बदले सियाराम चालू कर दो तो यहाँ कुआं पूरा हो जाएगा, इधर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा. अच्छा ओला के बापू आए भैया आया. बापू नरेडी जेवा बाळ ब्रह्मचारी पकड़े आया हाड़ा हाट करता हेठा. ओला कीधु जो बापा जरा प्रेक्टिकल करीने देखाड़ो, जो घण लो एने जनो बनो हेरखी करीने जटा बटा बांधीने आ लाओ बेटा दिखाता हूं. जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम. એટલે ઓલાએ કીધું બાપુ જય સિયારામ ચાલુ રાખો. कि मेरू को तो बहुत रखना है लेकिन है हाथे में से निकल कर पेट में परवर जाता है, ताकि एमज से नहीं. आ जोर में बहुत जोवा जेवुं. एक बापू बापू આવી બારોબાર મઢી નાખેલી અને સેવક સમુદાય વધી ગયેલો. જે પૈસા આવે ને આસન હેઠે દબી દે. કોઈ પગે લાગે આમ દર્શન કરે ને પૈસા મૂકે એટલે બાપુ આસન હેઠે દબી દે. 12 વર્ષનો યોગ ભેગો થયો આસન હેઠે, થપ્પા હો ગયા. પછી તો બાપુને કોકે કીધું, બાપુને એમ થયું કે અહીંયા રાખવા એની કરતા ક્યાંક ધંધામાં રોકી દઈ. ભાઈને કીધું મુંબઈમાં કાંઈ ધંધો હોય તો કે पेट्रोल पंप में रोको बापू. अच्छा उसमें कितना कमानी है? कि बापू 1 लीटर में 1.5 रुपया मिलता है. अच्छा 1 लीटर डीजल कितने का आता है? बापू 50 रुपया 55 रुपया का भाव है. अच्छा 50 रुपये में 1.5 रुपया मिलता है. रोकाण में नहीं, अच्छा नहीं है. एमा मारी जेवो खेडू जो हाँ ए बापू लगे आओ आओ. अरे मैंने हाँ भेड़ा है बापू, तुम्हारे क्या धंधा में रोकवा है? भाई क्या धंधा में रोकवा है? हमारे पास पैसा तो है बापू. खेती जैसा धंधा नहीं, खेती में रोक दो. देखो बापू कितना फायदा मालूम? कि ना नहीं मालूम है. हमारे तो बाप दादा की भी खेती नहीं है. हम तो बिहार में रहते थे, हमारे बाप दादा को खेती थी, बड़े बड़े टमाटे का पेड़ थे. बड़े बड़े टमेटे का पेड़. हाँ टमेटाना झाड़वा न हो इतना तो खेडू समझी जो कि आ खोटो वायु नो पूर से आने गमे ना हिला उतार देवाय. अच्छा बापू तो आपको मालूम होगा, लेकिन देखो खेती में कितना कितना नफा फायदा कितना. एक बाजरे का दाना धरती में डाल दो तो कितना आता है? अरे बेटा वो तो पूरा खोबा जैसा आता है. हाँ तो कितना फायदा हुआ? एक का कितना हुआ? तो 1 रुपये का बाजरे का दाना कितना आता है? न्याली शुरू करियो. 1 रुपये में तो बापू 1 खोबा तो आएगा ना. क्या 1 खोबे को वाव दो. हिंदी नु ध्यान देजो पासा. હવે તમે કલ્પના કરો કે બાપુને એને કેવા ભોળવાય છે કે 1 બાજરો તમે વાવો તો વાત હાચી કે આખું એક ડુંડું આવે, 1 ખોબો થાય, કેટલા ગણો ફાયદો. તા તો બાપુની જટા છૂટી, बहुत फायदा है. हाँ बापू इसलिए बोलता हूं कि खेती में रोक दो. ये तो बाजरे की बात हुई, तो मगफली करे तो कितना फायदा. अल्लाह सही बात है. अरे बापू सूरजमुखी करेंगे तो कितना फायदा. बेटा क्या बात है, तू तो हिसाब भी नहीं करने देता है. अरे बापू
बाढ़ करे शेरडी का तो कितनी खांड होती। अरे क्या बेटा वो ही करना चाहिए। बोला ने हेरडी करवी थी मूल तो ये खेड़ू હતો ને એને हेरडी करवी थी बिना पैसा नहोता। ले जाओ बेटा बाढ़ करो शेरडी का, गन्ने की खेती बाढ़ करो। आ महात्मा बिचारा कांई समाजनी कांई खबर नहीं, भजन सिवाय कांई नहीं बाबू। અને બોલો માળો અમુક અમુક બોલીએ બહુ હોશિયાર હોય। બહુ વાવાઝોડું આવ્યું ને તો મોદી સાહેબ ધોડ્યા જતા છે આપણા વડાપ્રધાન, પવન એટલો આવ્યો ઉડાડી નાખે એવો। પછી એમ છો કે હારું ઉડી જાય, હું દોડતા જતા હતા ને એક ઝાડને થડને બધ ભરી ગયા, ઝાડને બધ ભરીને મોદી સાહેબ 2 કલાક 2 કલાક પછી પવન પવન થંભી ગયો, શાંત થઈ ગયું। માણસને ખબર પડે કે મોદી સાહેબ બોલ કે એટલે પબ્લિક તો ભેગું થઈ જાય, ઝાઝુ માણસ આવી ગયો તો ન્યા ભાષણ ચાલુ કર્યું। भाइयों आज अगर मैं ये पेड़ के बाजू में न खड़ा होता, अब पेड़ को मैंने न पकड़ा होता तो वो भी उखड़ गया होता। बहनों भाइयों मोड़ू पड़વું જ નથી તો બી હું કરી દો। अच्छा हुआ यहां से मैं गुजर रहा था, पेड़ को देख गया हिलते हुए। बस आ मोड़ू नहीं पड़વાનું એટલે આગળ વધી જાઓ। મોળા પીડ્યા તો મીર્યા। એટલે આ બાપુએ બિચારાએ કોઈ દી દુઃખ જોયેલું જ નહીં કાંઈ। અને એમાં ઓલો ખેડૂ એટલો બધો હોશિયાર ને ભાઈ, તો રાજભાઈ હેરડીનો વાડ તૈયાર થઈ ગયો ને એટલે રાતના ખટરા ભરી લીધા અને બધું ફેક્ટરીમાં તાલાળા। હમણાં હેરડી બધી તાલાળા જ ભેગી થવાની છે થોડાક દી। રાતનો તમને કોઈ હેરડી ફેક્ટરીમાં પોગાડી દીધી ને ઓલા પડસા ને પાંદડા રાતે હળગાવ્યા, હળગાવીને આખું ખેતર હળગતું હતું ને ઓલો દોડીને ગયો, એ બાપુ ચલો ચલો अपना बाढ़ जल गया। बाढ़ जल गया કીધું ને બાપુએ પોખ મૂક્યો, પછી તો બાપુ ભજન ભૂલી ગયા। એક જ વાત, दुनिया में सब कुछ करना लेकिन बाढ़ मत करना, तबला बजाना लेकिन बाढ़ मत करना, मंजीरा बजाना मतलब बाढ़ मत करना। અને પછી એને એટલી બીજી વાત એ થઈ કે દુનિયામાં જે રોવે છે એના વાડ હળગી ગયા હોય એ જ રોવે છે। તે જે રોતા ફાળે ને એમ કે तुमने भी बाढ़ किया था बेटा। अरे एक દીકરી હારે જતી હતી ન્યા ગયા, હટ જાઓ હટ જાઓ હટ જાઓ। તો એને એમ છો કે બાપુ આશ્વાસન દેવા આવ્યા છે। તો દીકરીની માથે હાથ મૂકે, इतनी उम्र में तुमने भी बाढ़ किया था बेटा। એને એટલું જ છું ટૂંકમાં વાત એટલી કે રોવા છે એ હેરડી વાળા જ રોવે છે। એમ જેને ભજન ભગવાનની રાહે બેઠા બેઠા જેને આંખમાં આહુડ આવી જાય છે એ એમ જ માને છે કે આ એ ભગવાનની રાહે જ રડે છે। જેને જેની જેવો જેવો વિષય। હમણાં નહીં ત્યારે છોકરાને સાહેબે સ્કૂલમાં ઊભો કર્યો કે બેટા તારું ગણિત બહુ સારું છે, અને ગણિતમાં મેં જોયું તારા માર્કશીટ જોયું મેં, ગણિતમાં 99.99 બહુ સરસ છો ગણિતમાં બેટા। તો બોલો કે હોય જ ને આ ગણતરી વાળાના છોકરા છે એમ ક્યાં। તો બેટા એક દાખલો પૂછું, પૂછો કે તારા બાપા લાલભાઈ પાસેથી 4 લાખ રૂપિયા લઈ આવે, લાલભાઈ ને 2 વર્ષ પછી તારા બાપા 2% વ્યાજ લેખે પરત આપે, તો 2% વ્યાજ સાથે તારા બાપા લાલભાઈ ને કેટલા રૂપિયા પાછા આપે? બોલો કે એકેય નહીં। અરે બેટા કેમ 1 રૂપિયા નો આપે? લે મારો બાપુ 1 નો આપે કેમ? ગણિત થી અજાણ્યો છો? ગણિત નથી જાણતો? ગણિત તો જાણો છો પણ તમે મારા બાપાથી અજાણ્યા છો। તમે મારા બાપા ન જાણતા, એને લીધા ના કોઈને દીધા ન ડોહા। બધા કરતા કરતા જાણવો અનુભવ છે।
એ બધાને જે અનુભવ થાય છે, પણ અનુભવ શેનો થાય છે એ જાણવું મહત્વ છે. તમે મહાભારત વાંચો કે ભાગવત વાંચો કે ગીતાજી વાંચો, એનો મૂળ હેતુ તો અર્થ તો હોવો જ જોઈએ કે આ શું કામ થયું, કોના માટે. પરીક્ષિત છે એ જીવતા સાંભળે 7 દિવસ માટે, તો 7 દિવસમાં એ નષ્ટો મોહ કરીને ઉભા રહી જાય છે. અને મર્યા પછી ધંધુકારી એનો ભાઈ ગૌકર્ણ એને કથા સંભળાવે તો મર્યા પછી પણ મોક્ષ મળે છે. કેવી પતિત પાવની આ કથા! 3 વ્યક્તિએ કથા કરી. નારદજીએ સમિત કુમારોને સંભળાવી, ગૌકર્ણે ધંધુકારીને સંભળાવી અને સુખદેવે મહારાજ પરીક્ષિતને સંભળાવી. જીવતા, મરેલા અને અદ્રશ્ય, ત્રણેય કાળને આ મોક્ષ દેનારી કથા છે. હવે નિર્ણય આપણે કરવાનો છે. જો જીવતા સહીને સાંભળવું હોય તો જો પંખા ફરે છે, માથે પાણીના ફુવારા, એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ચા કહું બા, એ પાછું બપોરે તમને કોઈ લાડવાન, આમ ધુબાકા દિન સાંભળીને મોક્ષ મેળવવો છે. અને પછી પૂછજો દાદાને, પિતૃ થઈને સાંભળવી હોય તો ગાડલા નહીં મળે ભાઈ. પિતૃને ગાડલામાં બેહવાની મનાય છે. પિતૃ માથે પંખો નહીં હોય, એને વાહડાની કાતળીમાં ગળીને સાંભળવાની છે. એનું સ્થાન, એને સાંભળવાનો પ્રોગ્રામ કઈ જગ્યાએ, એને ભાગવત સાંભળવા હોય પિતૃને તો ક્યાં બેસીને સાંભળે? વાહડાની કાતળીમાં. આપણે ઘણા એમ કે આપણે અત્યારે કાંઈ ઘણા આપણે આવતા હોય ને, ઘણા ઓટલે બેઠા હોય એમ ગમે ગામમાં, એક ગામમાં ગમે ત્યાં 1-2 જણા બેઠા છે, પછી અમે પછી એ છોકરા વાહે ભાગવત કરી નાખશે, કાંઈ આ બધવાની જરૂર નથી. પણ તેથી તને છોકરા તારા વાહે ભાગવત કરશે, તેથી તારે બેહવું પડશે વાહડાની કાતળીમાં. દોષ નિર્ણય કરી લ્યો. હવે પછી કવડો વાહડો રાખી તો છોકરાને ફેર. તે કાતળીમાં હલવાઈને સાંભળવું છે કે ગાડલા ઉપર બેસીને સાંભળી લેવું છે? ગાડલા ઉપર બેસીને સાંભળશો તો તમારી 71 પેઢીને વાહડામાં નહીં બેહવું પડે. વાહડામાં બેહીને સાંભળે એને પેઢીનું ન થાય, એનું પોતાનું એકનું થાય. પિતૃ જે કોઈ છે એ પરિવારને નથી તારી એકવાનો, કારણ કે પરિવારથી પર થઈ ગયો છે એટલે પિતૃ બન્યો છે. એને પરિવાર કોઈ લેના દેના નથી. પણ જ્યારે તમે આ શરીર આ પંચભૂતના ખોળિયામાં બેઠા છો નામ ધારણ કરીને, ત્યાં સુધી તમે પરિવારના છો. અને તમે એક સાંભળી લેશો તો વાહ એમ કહેવાય કે 71 પેઢી તરી જાય. એને પછી વાહડામાં નહીં બેહવું પડે. એટલે આપણે નક્કી કરવાનું. અમુક કે વાહડા ફાડીને ન બહાર નીકળી એટલે કાતળિયું ફાટે એક દિવસે એક. છે મજા. આ સમાજ છે ભાઈ, આમાં બહુ પોસું ન મુકાય દાદા. હા, બોલો નથી એક જણો 4 સવારીમાં મોટરસાયકલ લઈને નીકળ્યો. હજી દાદા ભારતમાં જે નક્કી જ નથી થયો, એમાં ગુજરાત અને ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર, કયા વાહનમાં કેટલા સામે હજી સુધી કોઈ નક્કી જ નથી કરી શકી. એમાં ઓલી મારુતિ વાહનમાં તો કેટલા નીકળે નક્કી નહીં. મોટરું હાફચ્યું હોય આખ્યું. અને એમાં જ્યાં સકરડામાં, ઓહો, એક પીએસઆઈ ઉભા થાય ને, સકરડો ઊભો રખાયો. હવે રાખ ઉતાર બધાને હેઠા 35 હાલવેલા હેઠા ઉતાર. બોલો કે સાહેબ જાવા દેવો છે કવ એમ કરીને હેઠા ઉતાર. બધાને હેઠા ઉતારે. એ કે હવે મારી નજર સામે ભેર ત્યાં હમાડ્યા કેમ એ જોવું મારે. ગજબ ગજબ છે. 4 જણા જતા હતા મોટરસાઇકલ, એક મોટરસાઇકલમાં 4. નવી ભરતીના પીએસ આવ્યો, નવા સારું સાહસ કરી દે. પછી 5 વર્ષ પછી જ એને ખબર પડે કેમ નોકરો કરાય એમ. પછી કે આમ જ કરાય, આમાં બહુ સત્વાદીન દીકરો ન થવાય. નવી ભરતીના પીએસ ને કેડે રિવોલ્વર આવેલી, ઉભો રખાય, ઉભી રખાય. ઓલે નાન્ય મોટરસાયકલ સોટાડી દીધું. હું છે ધારાસભ્યના હગાય છે, હા, જે તે વિસ્તારના. હું છે
કેમ શાર બેહાડ્યા? ઓલો પાછો વળો કે હાલે 5મો કારે ઉતરી ગયો. સાહેબે રાજીનામું આપી દીધું કે આ ભામ ભેગી નોકરી કરાય. હે પૃથ્વી પવન ને પાણી એને આપ્યા ઉલટ આણી. આ રહેવા માટે ભગવાને મને તમને ધરતી આપી છે, સુગંધી પવન આપ્યો છે. અને આપણા જ કવિ કાગબાપુ લખે છે, કઈ દરિયા તણો ક્યારો કર્યો એનો કવો ઈ કેવડો ઘસે ઓલકો સગા કનનારી ખેડૂત ઊભો ક્યાં છે. આન ધરતી તણો પીડો કર્યો રજ લાવ્યો ઈ ક્યાંથી ઘસે એ જગ સાક ફેરવનાર ઈ કુંભાર ઊભો ક્યાં છે. આન બાબે મચાલો બાળ તો ગંજવાળ તો ઊભો મચાલી ક્યાંક છે પણ આ બધું જોવા તણી કવિ કે દિલ જંખ ના ખટકી રહી આન બ્રહ્માંડ ને ભટકી રહી એ બ્રહ્માંડ ને ભટકી રહી અંતે મતી અટકી ગઈ. આ બધી રચના ભગવાનની છે. આ જો શરીરે ભગવાને જ બનાવ્યું આ બધું આમાં. હા ઠીક છે, વિજ્ઞાને જ્યારે ઘણી હરણફાળ ભરી ગયું. હમણાં તો એક જણ આવ્યો મારી પાસે, ભાઈ અધકચરો ભણેલો, મને કે એકચ્યુઅલીમાં ભાઈ એકચ્યુઅલી કે એટલું હું સમજી જાઉં કે આ એકચ્યુઅલી જ છે, ખરેખર જ છે આમાં. હા મને કે આપણે જો એકચ્યુઅલી આમ જો અમેરિકા કરતાં મને કે 200 વર્ષ પાછળ છે. બોલો 200 વર્ષે મને કે સાથે થઈ રહી તો સારું કહેવાય. મેં કીધું ગાંડા કાઢ મેં લુખા આપણે કોઈ ભારતને પાછળ કે નહીં આપણને ન ગમે. આ મૂળ તો ન્યા ના ને. હા કોકિલાબેન ગમે એટલા કરોડપતિના દીકરા માં કહેવાય ડો. એ આપણું જાડું ઓઢણું ઓઢીને બેઠી એ આપણી માઈ માં જે છે એમ કાંઈ ભારતનું કોઈક ખરાબ બોલે મેળાવે મેળ એટલે કઈ ખોટું નહીં. એટલે મેં એને કીધું ગાંડા અમેરિકા આપણી પાછળ છે આખા 4 યુગ. વરગણ મેં કીધું કેટલું પાછળ છે. આપણે આટો ફરીને તારા ડો હતા ને અહીંયા વી આવ્યા. એ જે આપણી કરતા 4 યુગ પાછળ છે. મને કે કઈ રીતે સમજાતું નથી. મેં કીધું ચંદ્ર ઉપર ઈ ગયા ને. મને કે આ એના બાપની તેવડ છે. મેં કીધું સૂર્ય ઉપર જઈએ કે તો ગાંડા વર્ષો પહેલા મારો તારો બાપ હનુમાન સૂર્યને ગળી ગયો તો હવે આનાથી તો આગળ તારે હજી કેટલાક લઈ જવા. હે કરીને કોઈ દી ઉઘરાણી ચોપડા ચોખા રાખ્યા પણ રાજસતામાં એને ભડકા ભાડ્યા પછી ધૂળમાં ધામા જોને નાખ્યા જગતમાં અંજનીનો જાયો રે 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 એને રામને રૂણી રામને રૂણી રામને રૂણી જોન રાખ્યા. મેં કીધું ગાંડા ભાઈ એક કેટલા 4 યુગ પહેલા ભગવાન હનુમાનજી મહારાજ સૂર્યને ગળી જતા હોય આવો કોઈ અમેરિકામાં મને કે નહીં કે બેઠો રહે ને ચંદ્ર તો તારા ડોહા અનસોયા માની ઘેરે વાહિંદા કરતો હતો. અમેરિકન ત્યાં ધક્કો છો. એ અહીંયા જતા બધા અહીંયા જ રહેતા. અહીંયા મેં કીધું રનાદેનો ઓરડે સુરત નારાયણ દૂધ પીવા આવતું. મને કે એકચ્યુઅલી એ તો ખબર જ નહીં. મને કે રનાદેનો ઓરડો છે ક્યાં? મેં કે અત્યારે ન ચડે. અત્યારે તો ખાલી કહેવાનું સૂર્યનારાયણ રનાદેને ઓરડો એ તો મારે કહેવાનું બાકી હવે મેં એ ઓરડો તો કીધું નહીં લેતા ગયા રનાદે જ લેતા ગયા. રાંદેર એટલે હાલનું સુરત. તાપી અને અશ્વિની કુમાર ને યમરાજ આના દીકરા છે. કેવી કેવી હસ્તી આવી આવીને વહી ગઈ. તમે કલ્પના તો કરો તમે આ ધરતીમાં આ કૃષ્ણ જેવા આ કેવડી વિભૂતિ આ ધરતીમાં પગલા માંડ્યા હશે. રામ જેવી વિભૂતિ આ ધરતીમાં પગલા માંડ્યા હશે. આ ભૂમિ કેટલી. અને અત્યારે હું કોઈ મોળા છે તમે કહો કાંઈ નથી તો આજુબાજુના દેશને હાલ બોલાવી નાખીએ આપણે. કાંઈ નથી તો બોલો
અત્યારે આ ગુજરાતી ખાલી ધારા વડાપ્રધાન થયો તો ભૂકા કાઢી નાખે. એમાં ગાંધીનગરમાં હોળ સીટ આવી. હા, હવે સીઠીએ શરૂ થાય તો આમ શું ગાંધીનગરમાં સીઠી સિવાય હાલ્યું હું? ગાંધીનગર જાવ એટલે સીઠી જ લેતી જવી પડે કોકને. હા, એક જણા એની પત્નીને ફોન કર્યો, 5 મહેમાન લઈને આવશું, રસોઈ તૈયાર રાખજો. સામે ઝીણા અવાજમાં જવાબ આવ્યો, એ સુવિધા આપકે ટેલિફોન में उपलब्ध नहीं है. લઈ જા લે. નહીં, આધાર બધો એની પાસે જ. પણ મારે બે નાની વાત કહીને તરત મારે હવે રાજાભાઈનું સાંભળવા, કારણ કે આજે તો કોઈ હતું જ નહીં ને મને ટેકો તો ઠીક છે પણ સાંભળવા મળશે ને. હા, રાજભાઈ મને દિલથી ગમેનું કારણ એ કહું કે જેણે નિશાળનું પગથિયું ન ચડ્યો હોય, જે વ્યક્તિ સ્કૂલ કઈ દશા આવી એ ખબર ન હોય, રાજભાઈ કહું કે જેના માવતરે ભણાવ્યા ને એણે જ માથા કાઢ્યા છે. હા, સ્કૂલ જરૂરી છે પણ જેટલું સ્કૂલ ધ્યાન આપે એટલું જ એના વાલી, જેટલું એ માવતરની નજીક રહેતું હોય બાળક. આ લાઇટ, આ લેમ્પનું સંશોધન કરનાર કોણ? થોમસ. હવે 7 વર્ષ 7 ધોરણ ભણ્યો ને રાજભાઈ, ત્યાં સુધી ને વાંચતા નહોતું આવડ્યું. 7 ધોરણ પૂરું થાય ત્યાં સુધી એને વાંચતા, સ્કૂલે જાય જવા ખાતર, એવો એક તોફાની ભરાડી છોકરો, બિલકુલ કોઈ દી ક્લાસમાં બેસવાનું નહીં. અને 7 વર્ષ પછી એના આચાર્યએ એને ચિઠ્ઠી લખીને આપીને કીધું કે હાલે આ તારા ઘરે આપી દેજે તારા વાલીને. અને સ્કૂલેથી જઈને એની માને, કારણ કે એને વાંચતા તો આવડતું નહોતું, શું આમાં લખ્યું ખબર નહોતી એને, એટલે એની માને ચિઠ્ઠી આપી દીધી. જો ખોટી થાય માં એમ કે વાંચ તો શું થાય, એટલે વાંચવું ન પડે એટલે એ ચિઠ્ઠી દઈને તરત રવાના થઈ ગયો. સાંજે ઘરે આવે છે છોકરીને, પછી પૂછે કે માં શું લખ્યું હતું ચિઠ્ઠીમાં? તેથી આ દેશની એની ધરતીની, પરદેશની ધરતીની માઈ માં છે. એણે દીકરાની માથે, થોમસ માથે હાથ મૂકીને એટલું કીધું, બેટા તારા સાહેબે મને ચિઠ્ઠીમાં એવું કીધું છે કે તમારો છોકરો એટલો બધો હોશિયાર છે કે આ પૃથ્વીના ગોળા ઉપર કોઈ એવો શિક્ષક નથી કે એને ભણાવી શકે, એટલું એડવાન્સ છે. એટલે માટે બેટા તારે કાલથી સ્કૂલે નથી જવાનું, કાલથી હું તને ભણાવીશ. અને સાહેબ એવડો મોટો વૈજ્ઞાનિક બની ગયો એ માણસ, અને એવડો મોટો વ્યક્તિ બન્યા પછી માનું મૃત્યુ આવ્યું રાજભા. માં જેદી પડી હતી સાહેબ, માથી મોટું આ દુનિયામાં કોઈ છે જ નહીં. કોઈ કહેતો હોય ખોટી વાત છે. માની માં બનવા જાય ને એ નાની થઈ જાય, નાની જ કે ને માની માને. માના ખોળિયામાં પ્રાણ નીકળી ગયા. થોમસ રડતો હતો, રડતા રડતા જ્યાં માના હાથમાં જ્યાં નજર કરી તો મુઠ્ઠી વાળેલી હતી માએ. ધીરે ધીરે એ માની મુઠ્ઠી ખોલાવે છે અને મુઠ્ઠી ખોલે છે તો સાહેબ વર્ષો પહેલા એ 7 ભણતો હતો, 14 વર્ષનો 15 વર્ષનો છોકરો હતો, ત્યારે જે ચિઠ્ઠી આપેલી ચિઠ્ઠી માના હાથમાં ખુલે છે. અને તેથી થોમસ વાંચે છે તો સાહેબ એમાં લખ્યું હતું કે મહેરબાની કરીને તમારા છોકરાને અમારી સ્કૂલમાં મોકલતા નહીં. એ 7 વર્ષમાં વાંચતા નથી શીખ્યો અને તમારા છોકરાને લીધે અમારી સ્કૂલના છોકરા બગડે છે, માટે એને મહેરબાની કરીને સ્કૂલમાં મોકલતા નહીં. અને થોમસે વાંચ્યા પછી એ થયું કે જો તેદી સાચું મારી માએ કીધું તું ભણ્યો ન હોત, એને બદલે મારી માએ મને એક શબ્દ કહીને કેવડી ઉર્જા આપી દીધી કે તારાથી મોટો વિદ્યાર્થી કોઈ નથી આ દુનિયામાં. ટૂંકમાં જે એ માં ભણાવી શકે એ બીજું કોઈ ન ભણે, ભલે અભણ હોય માં. હું તો આપ બધાને કહું કે કદાચ આપણે અભણ છીએ 100%, પણ તમારો છોકરો ભણવા જાય છે, ભણીને પાછો આવે છે, તો કમસે કમ એ તો પૂછી શકો ને કે બેટા શું ભણીને આવ્યો? તો ભલે એ વિષયનું નામ આપે, આપણને ખબર નથી, તો એને કહેવાય કે એ શું કહેવાય મને સમજાય. તો એને સમજાવવા, આપણને સમજાવવા માટે એને આપણી સામે ભણવું પડશે ભાઈ, એમાં કોઈ સવાલ નથી. પૂછીએ તો થાય એમ. રાજભા ગઢવી સાહેબ એક નેહડામાં રહે, અત્યારે જુનાગઢ રહે 100%, પણ એક ગીરના નેહડામાં લીલા પાણી નેહ
વાહન ન આવે ત્યાં કોઈ દિવસ. અને ગીરમાં બેઠા બેઠા એ કવિતાઓ લખાણી છે ને, તો એ ઉર્જા દેનારો કોણ છે સાહેબ? તમારા મોબાઈલની અંદર જે નેટ હોય, ભલે આપણને કાંઈ ખબર ન પડતી, પણ તમે નેટ ખોલી નાખો ને જે પૂછો તે ઓટોમેટિક અવતરણ થાય છે. એમ તમે જે વિષયમાં છો એ તમારું નેટ ખોલી નાખો સાહેબ, તમારે ભાગવત વાંચવું ન પડે, ભાગવતના અક્ષરો તમારા મગજમાં ઉતરવા મળે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. રામાયણનું નેટ ખોલી નાખો તમારું, તો તમારે રામાયણ વાંચવું ઘણી વાર થાય. રાજભાઈ આપણે વાતો કરી નાખી હોય, ક્યારેક કોઈક પુસ્તક માલી નીકળે ત્યારે એમ થાય કે આ વાત તો અગાઉ આપણે કરેલી છે. એમ આ રાજભાને સાંભળવા એ કોઈ વખાણની વાત નથી, પણ એક ગીરના નેહડાનો માણસ, નેહ એટલે પ્રેમનો માણસ. હા, નેહનો અર્થ પ્રેમ, પ્રેમનો અર્થ લવ. એક ભાઈ કીધું કે આ પ્રેમજીભાઈ નું અંગ્રેજી કરો, ઓલો કે લવજીભાઈ. એ તો હવે આવ્યું આ 2G 3G 4G. આપણે હતું તે લવજીન રામજીન કઈ ઓસાજી ભીમજીન હતું તે. એ તો હવે 3G 4G. એને ગમે નેટ ખોલીને એક ભાઈ એની પત્નીનું નામ ગૂગલ રાખ્યું. કે તમે તમારી પત્નીનું નામ ગૂગલ કેમ રાખ્યું? થાય કે એક પ્રશ્ન પૂછું તો 100 જવાબ આપે. નેટ ચાલુ જ હોય. એટલે વાત એ હતી કે જેના ખોરડામાં એવી ભવાની ભગવતી બેઠી હોય એ જ પુરુષ કાંઈક કરી શકે, બાકી ન થાય. રાજભાઈ દેવાય બોદર ચીઠી લખીએ કે અમલ તો એવું ખોરડું હાચવીને બેઠી હતી એને કરવાનો હતો ને, અને એ કરતા એના ધાવણની કેવડી તાકાત છે રાજભાઈ, કે 7 વર્ષના ઉગલાને તૈયાર કરે. મને એ પ્રસંગ બહુ ગમે. મારે કે હું કોઈ દી લેતો નથી, મારો પ્રસંગ લો. ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું છે તારા ને તારા વખાણ કરે એટલે તારું મૃત્યુ. અર્જુન, હા, એના 5 સંતાનોને જેથી મારી નાખ્યા ત્યારે અર્જુને પ્રતિજ્ઞા લીધી, જેને મારા સંતાનોને માર્યા એને સૂર્ય અસ્ત થયા પહેલા ન મારી નાખું તો હું મરી જઈશ, હું આત્મહત્યા કરીશ. ખબર પડી કે અશ્વિની કુમાર અસ્વસ્થામાં એ માર્યા. અસ્વસ્થામાં અમર છે, એને મારી ન શકાય. એટલે એની લટ કે શિખા લઈ લીધી, એટલે બ્રાહ્મણની શિખા કે જનોય લઈ લ્યો તો એનું મૃત્યુ કહેવાય. કૃષ્ણએ રસ્તો દેખાડ્યો કે આ કર લે. એટલે પણ હું એને મારી તો મેં લઈ લીધું બરાબર, પણ મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી કે એને ન મારું તો હું સૂર્ય અસ્ત પહેલા મરી જઈશ. કારણ કે હે અર્જુન, તારા ને તારા વખાણ કરનાર કે આનાથી મોટું મૃત્યુ ન હોઈ શકે. ઘણા મને ફરમાઈશ મોકલે, ઘણી વાર ન લેતા હોત, પછી બેઠા બેઠા કે આયરનો છોકરો થઈને આયરની ફરમાઈશ કરી કોઈ દી લેતો જ ના. અરે મરી જઈએ આપણે ને આપણે કોઈક આપણે બારોટ કે આપણો ચારણ બોલતો હોય તો એની માથે ઘોર કરો, એને વધાવો લાખો રૂપિયા દઈને તેવડ હોય તો. પણ મારી નો વાત કરાય અડે ક્યાંક ત્યાં સાહેબ. આપણે ને આપણે કહેતા અમે આવા વરરાજો ફેરા ફરતો હોય એનું ગીત ગાય તો વિધ માધવ ગાંડી પાંચી નો લાગે સાહેબ. આ એનો વરરાજો એ પોતાના ગીત ગાતો હોય તો હે આ મૂકો અમારે પણતો હોય પરણી ગયો. હા રેડી ને બાપુજી, તાર બાપુજી આરામ એ કે બાપાને તોડવી નાખે, બટા તબલા જ વગાડો. છોકરો સારો છે, પણ માની લો મુકેશ તોરણ ચીડ્યો હોય ને એ હાથમાં એક હાથમાં તલવાર ને એક હાથમાં ગદરો, મુકેશભાઈ મારે મન ઓલા કન્યાને લઈને ઘરમાં વ્યા જાય, તું આમ વ્યો અમે લેતા જાય તને આને દેવા કરતા તો એ ખાયા ન નાખી દે નદીમાં. પણ વાત મને એટલી ગમે એ કહું રાજભા, ઉગો પૂછે છે, આ વખાણ નથી એટલે આ વાત કરું છું. માં હું આવું ને ભાઈ કેમ નહીં? આયરાણી માથે હાથ મૂકીને એમ કહેતી હતી, બેટા તને બાપુ બોલાવે છે, ભાઈ મારી હારે આવશે. એમાં
તું ક્યારે આવીશ? આ પ્રશ્ન મારી નાખે એવો કર્યો હતો. અને અંતે આયરાણીને કહેવું પડ્યું, ભાઈને બોલાવે છે ને તારે જવાનું છે. એટલે વાતમાં 7 વર્ષનો છોકરો સાર સમજી ગયો. તો માં મારે ભાઈ બનીને જવાનું? કે હા. તને પૂછશે કદાચ બેટા તું કોણ, તો કહેજે તું ભાઈ છો. અને પૂછ્યું છે છોકરા તારું નામ શું? ત્યાં સુધી દેવાય બોધરના પગ ધ્રુજે છે. હાય હાય શું થશે? બીજી વાર હદડાવીને કહે કે એ બોલ, કારણ કે ઓલા દુશ્મનોએ કાન ભંભેરી દીધા, કાં તો એના પેટનો દીકરો જ. આ નવઘણ નથી. પૂછો છોકરાને. શરૂઆત ન્યાલી કરી અને ડર દેખાડે. બોલ છોકરા, શું નામ તારું? ને કે મારી નાખશું, ખોટું બોલીશ. મારું નામ નવઘણ છે. હા, દેવાય બોધને મૂછનો આંકડો મારવો નહોતો પીડ્યો સાહેબ. 32 કરોડ વાળા ઠરડાઈને બેઠા ત્યાં. શાબાશ શાબાશ દીકરા, ધન્યવાદ તને દીકરા. બીજી વાર પૂછ્યું, બોલ હજી હાચું હાચું બોલું? નવઘણ મારું નામ છે. કેમ દેવાય કાકા બોલતા નથી? આ સુધી બોલ્યો છે માણસ. ત્રીજી વાર કીધું. આવા આવા છોકરા આટો મારી મારી આવીને વૈયા ગયા સાહેબ. આખા સમાજને કહીને કે મરી જાજો પણ જાત ઉપર ન જતા ભલામણા સમાજ બચતો હોય તો. આવી જેનામાં ઉર્જા હોય એને ખોળે જ કૃષ્ણ આવ્યો હોય ને એને આવશે. હમણાં જાળવી રાખજો. જ્યાં આવ્યો ન્યા જ આવે ને. જે ગામમાં તમારે અહીંયા જ વીટી ખોવાણી હોય તો અહીંયા જ ગોતાય ને. અહીંયા વીટી પડી ગઈ ને તમે રાજુલામાં ગોતો જ ન જડે. એમ જે જગ્યાએ આવ્યા છે, જેમાં ખોવાણા છે, ત્યાં જ પાછા જડશે. પણ એનું જતન કરવું અને વાતાવરણ ઊભું રાખી શકવું. હું ભાઈના એના મનોરથમાં જે ગયો તો ઓલું કોણ હતું ચિંતન, આપણે આવ્યા ભેગું પૂછ્યું. હા, મને તરત આવીને ને ટૂંકમાં મજાક કરી, તમે વૈષ્ણવ થઈ ગયા એમને, આવું કીધું એને. મોવા હું કહું વૈષ્ણવના પેટના છે. પાપા પગલી મારા લાલે અમારા ઘરે પાડી છે. અને ત્યારથી મંદિર નહીં, જશોદાની ઓહરી, જશોદાના ખોરડા, એને જ આપણે હવેલી કહી છીએ. મારા બાપ એટલે મૂળ અમે એ જ છીએ. મેં કીધું પછી તો એ ભોઠો પીડ્યો ને ભાઈ જમવાય ન બેઠો. હું તું તો નીકળ નકર પાછો બહાર નીકળીને પાછો અસલ આયર થાય ને. આગળ અસલ જ સૌ, પણ હમણાં કલાકાર રહું છું. હાવ પછી એ ધંધા ન કરાય એમ. હા, અને હું હકીકત કહું ભાઈ, એ ધંધા બેન જ કરજો. હવે બાંધવાના મારવાના પગે લાગુ. હા, અમરીશભાઈ હમણાં એક ભાઈનો ફોન આવ્યો, નામ નહીં આપું. મને કે અમે અહીંયા કેસ હારી ગયા છે, હવે હાઈકોર્ટમાં મૂકવાનો. તમે વકીલને ભલામણ કરી ગયો ને તમારું નામ લીધું. એ અમદાવાદ રહે એને કહો. મેં કહ્યું કે એ હાટું અમદાવાદ ન તારો બાપ ગયો, અહીંયા વકીલો રાખો, એનો હક લેવાય ગયો. બહુ આમ હોશિયારીયું બંધ કરવી સમાજમાં. હું તો એમ કહું છું, આયર થઈ જાઓ સહી જ, પણ ભૂલ્યા છે થોડું ઘણું. ત્યારે મેં એને કીધું, મેં કીધું હાલો હું તમે કહો એટલે ભલામણ કરી દઉં. એ વકીલ પાસે તમે અમદાવાદ જાઓ ને? મને કે હા. પછી એ વકીલ જે ફી કહેશે એ તમે દેશો ને? મને કે હા. અરે મને કે ગમે એટલે બધો ખર્ચો નહીં, એ ન્યા પોકી જાય પછી તો આપણે કોઈ ના નહીં. પ્લીઝ મારી તમે ભાગવતના મંડપમાં બેઠા છે એટલે મને યાદ આવે. અને એ વાઘને ખોરડે બેઠા છે, અને આ બાજુ તો વાઘને વરુનો વધારો. શાળ છે પણ એ બધા અને અમારું તો ભાગવતમાં ગીત આવે, ભમર ગીત. પૂછો નહીં, જો દાદા બેઠા જો ન આવતો પૂછો. ભમર ગીત, ગોપી ગીત, ઘણા ગીત છે એમાં. ભમર ભમર શું લે તઈ. હા, એટલે ગામો ગામ ઉડ્યા કરું છું. મૂળ વાત મારે કઈ મેં રાજભાન મારે
નવગણની છે યાદી કરાવી થોડી. પણ એ ભાઈ મને આ સાંભળજો ભાઈ, આ મેં કઈ ઓલી વાત નથી કરતો, પણ જો જીવનમાં આવી થોડીક વાત વણાઈ જાય ને તો સાહેબ બહુ ફેર પડી જાય. એટલે મેં કીધું તમે જે તમને વકીલને તમે પૈસા કહે તમે દેશો ને? મને કે હા. પછી જે તારીખ આપે તો ઠેઠ તમે હાઈકોર્ટ અમદાવાદ પાસે મુદતે જશો ને? મને કે હા. ત્યારે ભાઈને મારે મેં કીધું વડીલ એટલો ખર્ચો કરવો અને પાછું કોર્ટમાં તમે આમ શિસ્તમાં જ ઊભા રહેશો ને? કે હા. કોઈ ન્યાય બટન નહીં, કે ત્યાં તો આમ હજળ ઊભું રહેવું પડે. મેં કીધું એટલું બધું કરવું એની કરતાં તમારે જેને યારે વાંધો છે એ તમારા કુટુંબનો જ છે. અરે કુટુંબનો ન હોય તો નાતનો છે, અરે નાતનો ન હોય તો ગામનો છે. એ તો પડખે જ રહે ને. મને કે આ આખું ગામ હોઈ જાય, ભઠેપ લાગતી હોય ને શરમ લાગતી હોય તો આખું ગામ હોઈ જાય, ત્યારે એકલો જઈને ખાલી એટલું કહે ને કે મારા બાપ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, તારે જે કરવું એ કર લે. ઓલો એટલા ધક્કા ખાવા આખી જિંદગીનો જે કાંઈ છે એટલું જ બોલવા માટે માણસ આખો ભાવ કાઢ નાખે. મારી ભૂલ થઈ ગઈ મારા બાપ. કૃષ્ણના સોગંદ કોઈ દી આવો ભૂલ નહીં થાય એટલું જ બોલ. કૃષ્ણને સાક્ષી રાખીને કહું છું, સોગંદ ન ખાતા, ખાલી એટલું કહો કે કૃષ્ણને સાક્ષી રાખીને કહું છું મારી ભૂલ છે, અને હવે તારે જે ગુનો દેવો હોય તો દે. આર્યો હથિયાર એવું લાગે તો મને બે ધોકા માર લે તો આ ઠેઠ ગાંધીનગરના અમદાવાદના ધક્કા મટે. અને એ માણસ ફોનમાં રોઈ પડ્યો. માયાભાઈ અત્યાર સુધી મળ્યા બધા પાવર દેવાવાળા જ મળ્યા. અમે બેઠા છીએ, અમે બેઠા છીએ હલવાડી દેવામાં. ભાગવત સાંભળ્યા પછી પગે લાગીને કહું, કૃષ્ણનો પ્રસાદ જે કોઠામાં જાય કોઠો કોઈ દી અભડાવતા નહીં. દેગે તેગે જો મારો બાપ તમારી ભેળો ન રહી સાહેબ તો હું ગાવાનું બંધ કરી દઉં. એવા ગોવિંદના ગુણ ગાઈ જઈ.